लुधियाना की बार एसोसिएशन के चुनाव प्रक्रिया शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और पूरी हलचल है इस समय लुधियाना के बार रूम में, जहां वकीलों की एक बड़ी गिनती अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए उसकी हिमायत में जारी है। किसी ने गड्डी अपनी 12 1 या 2 बजे के आसपास किसी वकील साहब ने कटनी है तो अपनी गड्डी कट नहीं पाते। और मैं कई जगह उत्थे देखा किसी ने कोई मिस हैपनिंग हुई है वो जाना चाहता बट वो जा नहीं सकता। तो उन्होंने मेरे दिमाग में छोटा जिहा आइडिया आया सी जो मैं एग्जैक्टिव के नाल शेयर किया सीगा। तो एग्जैक्टिव ने उसनूं ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੇਰੇ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦੈਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੱਕਰਸ ਬਣਾਏ ਉਹ QR ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਪ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਪ ਆਪਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਿੱਕਰ ਨੂੰ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਇਹ ਸਟਿੱਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਪਿੱਛੇ QR ਕੋਡ ਹੈ। इस QR कोड को स्कैन करके तुम अपनी गड्डी के उपर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस एडवोकेट साहब की गड्डी है या व्हीकल है। सो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। और सैकेंडरी इस स्टिकर के नाल जी है कोई भी डुप्लीकेसी जी अपनी स्टिकर की पहला होती रही है। आप दे किसी दुध वाले दे किसी रेहड़ी वाले दे स्टिकर लग्या होंदा सी व्हीकल के उपर, वो डुप्लीकेसी नहीं होएगी। ये मेरा पहला उपराला सी विदाउट एग्जैक्टिव आया। तो जे मैं मौका मिलता है तो मैं जो अपने होर आइडियाज़ भी अपने शेयर कराँगा जेडे कि साडी लीगल पट्टी। देखो सब तो पहला जो बार प्रेसिडेंट की इलैक्शन हैगी है ये लुधियाने की बहुत प्रेस्टीजियस इलैक्शन है, लेकिन कोई पोलिटिकल इलैक्शन नहीं है। मेरा कोई पोलिटिकल मंतव नहीं है कि मैं पोलिटिकल मंतव में इलैक्शन लड़ रहा। मेरा मंतव तो हमेशा ही 2007 तो लैके एको चीज़ रही है लॉयर्स की वेलफेयर एंड डिग्निटी में मेनटेन करना, सैल्फ रिस्पैक्ट बनाना, सोसाइटी के है रिस्पैक्ट होगा। और याद होना 2007 के मैं पहली प्रधान बनया उस तो बाद इतने जिन्ना पिछे डंप सीगा गारबेज डंप सीगा कन्वर्ट किया असी अपने ग्रीन बेल्ट कन्वर्ट की, पिछे वेरका की कंटीन्स वगैरह लैके आदि सामने पार्किंग बनाई, पिछे पार्किंग डेवलप की। जोड़ा साडा एक लॉयर्स चैंबर कंपलैक्स पार्ट 2 सीगा जोड़ा बंद है डिस्प्यूटेड सीगा वो कंप्लीट किया। उस तो बाद विदिन 3 मंथ्स एडिशनल 48 चैंबर जो अलाउ कराए जोड़े कि जॉइनिंग के किए गए और लॉयर्स जोड़े है वो अज वह बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। और चैंबर अज भी चैंबर की शॉर्टेज, लेकिन चैंबर की शॉर्टेज का मतलब ये नहीं है कि असं झूठे लारे लाइए, काम करके दिखाइए। 2014 तो असी एक लारा ला के लाते आ रहे हैं कि भाई असीं नवे चैंबर बनाने या पार्किंग बनानी है। 2014 तो लैके 18 तक अज तक ना तो नवे चैंबर कंपलैक्स पास होया तो ना ही नवे पार्किंग बनी। सो ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੈਂਬਰ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਚੈਂਬਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਜਸਟਿਸ SK ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਆਈਡੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਓਲਡ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਸਟੋਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 450 ਚੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ। जिस तरह कि आम तौर पर देखा गया सब तो एक तो एशिया की सब तो बड़ी बार गिनी गई है तो उस बड़ी बार के पिछले 2 सालों के ना बार नाम की चीज़ नहीं सी। बाहर ने असीं चंडीगढ़ होर किसी भी बार पुछते थे कहते लुधियाना तो कोई बार ही नहीं है। तो कोई वजह जा सकता कि पिछले 2 साल बहुत ज़्यादा बार का नाम गिरिया, एक में से बहुत बड़ी बार है, नाम भी खत्म होते आ गया सी, ये कोई कारण हो सकता है? देखो 2007 के लोग 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक लोग कस्मां खाते थे कि लुधियाना बार तो स्ट्रॉन्ग बार कोई नहीं, लेकिन जिथे साढ़े सैल्फिश मोटिव्स आ जाते हैं, जिथे सानू अपने केस साढ़े 150 चलते हो असीं प्रधानगियां लेके काम करिए, जिथे असीं इत्थों अपनी इनकम का जरिया बना लीए, अपने सोर्सिस बना लीए, असीं अपने इत्थों असीं नाम कमाउण दा असीं ये कहिए कि साडे तो बिना बाहर नहीं चल सकती, असीं लॉयर्स नूं वेच के खाइए, असीं लॉयर्स की रिस्पैक्ट है उहदे उपर जाके अपने आप अपना बड़प्पन करिए या बड़े बणीए, उत्थे कभी भी बाहर सक्सीड नहीं कर सकती, बाहर कमज़ोर हो। साडी जिहड़ी एग्जैक्टिव है उन्हें बाहर नूं इन्ना खोखला करता, कमज़ोर करता कि अज की डेट दे विच
ਨੋਟ ਔਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰਸ, ਈਵਨ ਬਾਹਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਤੇਰੇ 3600 ਵਕੀਲ ਦੇਖੇ, ਜਦ ਕਿ 3600 ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬਣੇ, CMs ਬਣੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਲਗਾਤੇ, 3 ਸਾਲ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਲਗਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਭਾਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤ? ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਰਤਾ ਔਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਬਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੇਜਰ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਰ ਨਾਲ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਮ ਉਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ ਰੁਤਬਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਅਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ 4-4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਗਏ, ਈਵਨ RO ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਰ ਨੂੰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਣਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ 2007 ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 12,750 ਰੁਪਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ 2014 ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤਦ ਤਾਈਂ ਉੱਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਵਿਕੇਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ 2015 'ਚੋਂ ਬੀਇੰਗ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ 2017 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ, ਪਰਦੇ ਲਗਾਤੇ, ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫੈਬਰਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਪਡੇਟਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਈਫਾਈ ਜ਼ੋਨ ਮੈਂ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਈਫਾਈ ਜ਼ੋਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਤੇ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਪਰਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਖੇ, ਚਿੱਬੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ, ਬੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ, ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ, ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਸਾਹਿਬ ਟੰਡਨ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਾਈਏ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੜਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਰੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੱਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਇਰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਕੀਲ 36 ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਗਈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਅ ਦੇ ਰਾਖੇ ਔਰ ਉਹੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਈਵਨ ਆਰਓ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੀ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੋਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਬੇਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੈਟਰ ਕੁਐਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੈ ਡਿਗਨਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਦੇ ਰਾਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। मैं एडवोकेट योगेश खन्ना इस बारी बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन लुधियाना में बतौर वाइस प्रधान के इलैक्शन लड़ रहे हैं जी। तो मैं मेरा मेन परपस इलैक्शन के लड़ना है कि भाईचारे को प्रमोट करना चाहना जी। मैं जोड़ा कि पिछले 5-6 सालों तो साड़ी बार के बहुत ज़्यादा एक जी आपसी भाईचारा से खत्म हो गया जी। बार तो बेंच का जो रिलेशनशिप वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया जी। ठीक है जी। होर भी जो मैसेज बाहर पब्लिक को जाता सीगा कि ये आपस के इन्हों का सहचार खत्म हो गया, वो एक गलत मैसेज ब्रॉडली चला गया सी। तो मैं इस बार चाहना असी जी एग्जैक्टिव आएगी मिल के पहला तो असी मैसेज एक यूनिटी का देना जी, एकता का देना कि असी एक हैं, साडी जो भाईचारा वो सुप्रीम है जी। उस तो बाद जिन्हें भी किसी भी भाईचारे की साढ़े वकील साहिबान की प्रॉब्लम्स हैगियां उन्होंने मिल के असी दूर करांगे जी। और होर भी जिन्हें कार्य होंगे कोई भी किसी भी तरह का साढ़े यंग लॉयर्स की कोई रिक्वायरमेंट्स है या कोई ऐसे बेनीफिट के लिए प्रोग्राम्स है या कोई स्टाइफन प्रोग्राम है या चैंबर की या सिटिंग की प्रॉब्लम्स आ रही उन्होंने वो असी मुढ़ली रख के उस चीज़ को हल कराने की कोशिश करांगे अपनी सहयोगी टीम नाल। तो मैं बेनती करदा सारिਆਂ ਨੂੰ कि इस बारी तुसी मैनू योगेश खन्ना नू वाइस प्रधान की वोटां पा के जित हासिल कराओ। अब देखना यह है कि चंद घंटों के बाद किसकी किस्मत जागती है, किसको मिलते हैं सबसे ज्यादा वोट और कौन से वकील साहिबान अपने नई पदवी के साथ आसीन होते हैं बार काउंसिल में। विकास मामरी, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।